वाह दुलारी वाह, किन्नी बदकिस्मत है तू, ना भैन मिली ते ना प्यार मिली। अस्सलाम वालेकुम जी, तुसी वेख रहे हो जफर भाई ऑफिशियल चैनल। मैं जफर मुगल अज की कहानी अज का किस्सा लैके हाजिर खिदमत। लो जी, अज भी एक अनोखा जिहा वाक़या लैके आया वां कि जिहड़ा ना जिहदे विच कहानी तो है ही है, लेकिन उहदे च एक बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या भी है। उस विलन दा किस्सा सुनान लगा वां जिन्हें जनाब समझ लवो कि बेहिसाब शोहरत पाई। उन्हें एज ए विलन बहुत शोहरत पाई कि अलियास कश्मीरी साहब, अदीब साहब और दूसरे जिन्ने विलन सी उन्होंने तो लैवल कट के एक अलहदा जड़ा ना अपना इमेज बनाया। हाँ जी जनाब, उस विलन का नाम हुमायूं कुरैशी। ठीक है जी। पठान और बेसक पठान कौम नाल तल्लक और फिर पंजाबी अंदाज च काम करना मुश्किल तरीन काम सी, लेकिन जनाब क्योंकि ये हुंदा वा लगन, शौक, मुहब्बत। राही साहब ना काम करदा रहा, बहुत सारे काम किया। 1990 के दौरान जड़ा ना मकसद ये आ, उन्हें फिर राही तो बाद शान ना भी काम किया बहुत सारे लोगों नाल। वो फिर विलन की एक ना छाप रही और किस तरह सुपरस्टार विलन बनया अज तुहानूं ये दसना जनाब। वो इस वास्ते वो तरीकाकार की होया, ये एवं नहीं हुंदा, किसी ना किसी का पिछे अमल दखल जरूर हुंदा। सुल्तान रही साहब उस वेले सुपरस्टार सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ही जिन्ने ਜਿਹੜੇ ਸੀ ना विलन वो काम कर चुके सी, काम कर रहे थे। लेकिन हीरो एक विलन भावें ਜਿਹੜਾ भी आवे, लेकिन हीरो की वजह तो सब काम ठीक जा रहा। राही साहब ने मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हर शहर शूटिंग की थी अपनी फिल्म की, और सिर्फ पाकिस्तान च नहीं दुनिया भर तकरीबन बड़े बड़े ਜਿਹੜੇ मुल्क लंदन वर्गे ते पैरिस वर्गे ते इधर उधर उत्थे भी बड़ी शूटिंग करता रहा, क्योंकि उन्होंने कोल टाइम ही इन्ना नहीं सी हुंदा कि वो जड़ा ना मकसद ये आ कि जिवें कहते ना पंजाबी सिर खुरकन का टाइम नहीं सी हुंदा। शूटिंगां बहुतियां ते टाइम थोड़ा हुंदा सी। लो जी, एक शूटिंग के सिलसिले च दसदे आ कि मरी साइडल किते गए हुए सी, उधरों किते वापस आ रहे सी, किसी शूटिंग सी किसी फिल्म की, ते उत्थे किते हुमायूं कुरैशी का भी छोटा मोटा रोल सी विच। ठीक है जी। वो जो रोल सी ना वो माड़ा मोटा निभाया अपना, तो राही साहब जड़े से ना आन लगे तो उन्होंने नज़र मारी, चल यार मैं शायद फलाने इत्थों फलाने शहर तक इस तरह जाना या नाल ले जाना, या इन्हें भी तो जाना ही होएगा। उन्हें आवाज़ मारी, मकसद ये वो पठान भाई वो आ जा यार आ जा, आप जाना ही? कहता हाँ जी जाना तो है आगा साहब। उन्हें कहा चलिए फिर। हुण लो जी, राही साहब हुमायूं कुरैशी साहब नूं लैके ते गड्डी च चल ते पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया। रस्ते में तुहानूं पता ही है वो बस गपशप अपनी माड़ी मोटी अपने लैवल नाल कर रहे हैं, लेकिन एक जो वेख्या ना भी शहर तो थोड़ा दूर हो गए हैं तो उस पठान हुमायूं कुरैशी ने उन्हें कहा जी आगा साहब गड्डी रोक दो। भाई यार खैर आए इन्हें गड्डी रखवा ली, बाबा ये की हो गया? उन्हें कहा जी बस तुसीं कहो भाई गल की आ ना जी, ना तुसीं गड्डी रोको। कहने जी गड्डी रोकी गई। वो गड्डी रोक के ना थल्ले उतर के ते कहना जी राय साहब तुसीं भी बाहर आओ। यार कहना हैरानगी वाली गल है, इहनूं की मसला हो गया? गल तो अंदर भी हो सकती है, तो बाहर रोड़े पत्थरों के उत्ते जोरे ने इन्हें बुलवाना क्यों ये गल कर रहा? कहना चलो जी कोई गल नहीं, राही तो बंदा ही दरवेश सी। वो बाहर आ गया, बाहर आके ना जो कहता हाँ भी की गल? वो कहना राय साहब अज तुसीं भी इकल्ले ते मैं भी इकल्ला इत्थे, फिर टाइम औखे मिलते हैं, तुसीं मसरूफ बहुत रहिंदे हो ते हो सकदा गल दा टाइम ना मिले। अज मेरा दिल कर रहा सी कि राय साहब मेरे कम वास्ते दुआ करो, क्योंकि मैं छोटे छोटे रोल जो ना कब तक करता रहा, कोई नाम बन जाए, कोई मेरी पहचान बन जाए, मैनू भी लोग जानन पहचानन और मेरा मुस्तकबिल जो कुछ सैट हो जाए। मकसद ये तो मेरे आस अज दुआ कर दो। वो कहता यार अच्छा चलो यार तू कहना तो भाई चला अल्लाह लगे फरियाद कर लेने, किहड़ी गल हैगी आ।
ਲਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੂਲੇ ਜਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਤੰਗੀ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਮਾਯੂੰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਦੁਆ ਜਾਰੀ ਆ, ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਕਸਦ ਐ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹੈਦਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣਵਾਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੈਦਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਲਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈਟਅਪ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਲਨ ਔਰ ਐਕਸਟਰਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਸਾਈਡ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਕਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਐਕਟਰ ਅਦਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਉਸ ਦੁਲਾਰੀ 'ਚ ਨਾ ਹਮਾਯੂੰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੇਨ ਵਿਲਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਕਟਰ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਅਲਤਾਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਪਾਏ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸਾਈਡ ਵਿਲਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਏ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਈ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਹਮਾਯੂੰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਸੁਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਲਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਮਾਯੂੰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਕਮਰੇ ਸੀ, ਸੌਂ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੋਈ ਬਾਲਾਕੋਟ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਐਵੇਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 11, 12, 1, 2 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਅਫਸੁਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨੀਂਦਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰਾਹੀ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਰਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੜਕੋਂ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੰਬਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੈਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਪੜ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਕਮੀ ਆ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਲਓ ਜੀ
ਉਹ ਐਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਰਾਇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਹੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਰਾਹੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਸੀਰ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਸੀਰ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਕੱਦ ਕਾਠ 'ਚ ਵੀ ਤਾਸੀਰ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਬਸ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਵੋ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ, ਉਹੀ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਓਕੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।